बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन निराकार के संदर्भ में है। बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे किनोपनिषद में कहा गया है कि ये जो हमारी आंखें हैं ये नहीं देखती, जो देखने वाला है वो अलग है। जो कान है सुनने वाले, ये कान नहीं है, ये आत्मा में जो कान होते हैं जो उसमें होती है। तो जो ये ब्रह्म है, ये सारा बताने के बाद कहते हैं कि आप ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हो। अगर आप कहते हो कि ब्रह्म को आपने जान लिया तो आप ब्रह्म को नहीं जानते। अगर आप कहते हो ब्रह्म को नहीं जानते तो आप ब्रह्म को जानते हो, मतलब निराकार गुरु को। मतलब ऐसा क्या है कि उसको इंसान नहीं जान सकता? प्लस एक चीज मेरी और डाउट है कि जो निराकार भगवान है और मेरी ब्रह्म है, जब मैं निराकार में लीन होता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं? मतलब क्या हम एक हो जाते हैं निराकार, और या मेरी एंटिटी अलग रहती है? उसके बाद जैसे मैं बॉडी में तो रहूंगा, निराकार मतलब उसकी क्वालिटी वाइज ज्यादा है, हमारा जो ब्रह्म है वो कम है, जो चेतना ही है बेसिकली। नहीं बेटा, आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, इस वक्त जो हमारा दायरा है वो शारीरिक है। हम सब कुछ शरीर के जरिए देख रहे हैं। अब शरीर के दायरे में ये आंखों की ज़रूरत है, इन कानों की ज़रूरत है, मगर जब हम शरीर के ज़रिए हम आगे रूहानियत के दायरे में जाएंगे तो वहाँ ये आंखें, इनकी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि दुनिया कहती है आंखें खोल के देखो, संत कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कानों से सुनो, वो कहते हैं कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, वो कहते हैं मरना सीखो। और वाणी कहती है से अखियां बेअन जिन्नी दसिंदो मापरी, कि वो आंखें जिनके साथ मालिक के दर्शन करने हैं वो और है। सो जब हम इन आंखों को बंद करेंगे तब वो तीसरी आंख खुलेगी, तब उसके सच्चे दर्शन होंगे, वो रूहानियत के दायरे में। सो हमने अपने शरीर के जरिए रूहानियत के दायरे में आना है, तब हम शारीरिक इन चीजों से आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है बेसिकली, जो वो निराकार से मिलेगी, मिलती है तो मिलेगी नहीं। इस एंटिटी वक्त मेरी रहेगी, एंटिटी इस रहेगी। वक्त जो आपकी आइडेंटिटी है, आप शरीर को देख के बना रहे हैं। हाँ। जब रूहानियत के दायरे में जाएंगे तब हमें एहसास होगा कि हमारी जो असल आइडेंटिटी है वो तो आत्मा है, और आत्मा परमात्मा की अंश है। तो मर्ज होना मतलब क्या होता है? लीन होना क्या होता है? मर्ज तो तब होगा जी अगर अलग होगी। मर्ज तो तब होगा अगर आत्मा परमात्मा से अलग है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर आत्मा है, मगर इस भेद को कोई विरला ही पहचान पाया। सो एहसास हम भजन बंदगी के साथ, जब हम उस अवस्था से ऊपर जाएंगे, शरीर के रूहानियत के दायरे में जाएंगे, तब हमें उसका एहसास होगा। वहां हमने कहीं नहीं जाना, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एहसास चाहिए कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। ओके, तो उसके बाद कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप है, तो उसके बाद वो आनंद आता है। मतलब मैं क्या मोटिवेशन रहे मेरा, मतलब वहां पे जाने के लिए? क्या वहां पे कोई ब्लिस है, आनंद है जो कंटिन्यूअसली मिलता है, जो यहाँ पे नहीं मिलता, मटेरियल नेचर में नहीं अरे मिलता? भाई मेरे, जब आप खुद परमात्मा बन गए तो बात ही खत्म हो गई। छोटे कतरे की क्या हस्ती है? अगर वही छोटी सी बूंद वो समुन्द्र में जाके मिल जाती है तो समुन्द्र बन जाती है, बेअंत हो जाती है। तो ये चीजें महसूस करने वाली हैं, लफ्जों के साथ समझने की नहीं है। हम भजन बंदगी करेंगे, शरीर की अवस्था से आगे बढ़ेंगे, तब हमें इन चीजों का एहसास होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा अहंकार को लेके था बाबा जी। जैसे कि मतलब कहते हैं कि आप कोई भी कार्य करते हैं, तो मतलब अगर आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो बिना अहंकार के किए। तो अगर मैं कोई भी चीज करता हूँ, अगर मैं किसी चीज को कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो बिना अहंकार के कैसे कोई चीज हो सकती है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे कुछ जानना है, तो मेरा अहंकार तो है ही ना, मुझे जानना है। इसको अगर मैं कैसे मैं? अगर मैं शरीर के दायरे में हूं फिर तो मैं कर रहा हूं, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, ठीक है। अगर मैं शरीर से आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर तो मैं तो खत्म हो जाएगी ना। मतलब मैं क्या सोचूं कि ब्रह्म जी ये चीज कर रहा है, मतलब ये जो चीज करा रहा है, मतलब। आपके सोचने से नहीं होगा। मैंने बेनती की इसीलिए, बजाय इसके कि हम इस बहस में पड़ें, हमने तो अपने भजन सिमरन के जरिए इस शरीर के दायरे से आगे बढ़ना है।
और जब शरीर के दायरे से हम निकल जाएंगे, रूहानियत के दायरे में आ जाएंगे, सब अपने आप हो जाएगा। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਥੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐ ਕਾਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਊਗੀ ਔਰ ਮਨ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੂਗਾ। मेरी विनती ये है कि बाबा जी, घर पे हमारा एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो घर में हमें हमारे पेरेंट्स हमको प्रसाद देते हैं और बोलते हैं कि ये खा के जाओ, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा या कुछ अच्छा जाएगा सब कुछ। तो वो एक मेंटालिटी है कि कुछ ऐसा है। बेटा मकसद ये है कि आप पॉजिटिव सोच के जाएं, जी। ठीक है ना? इंसान घबरा जाता है जब कोई ऐसी इम्तिहान हो या और कोई चीज हो, थोड़ी सी घबराहट तो होती है ना। तो अगर पॉजिटिवली सोचेंगे तो हिम्मत आ जाती है सामना करने की। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ MA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਬੇਟਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 10 ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2012 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ,
ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ नहीं बेटा, गुलामी तो ਆਪਾਂ खुद करते हैं। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮਾਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਛੱਡੂਗਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਦਾ ਔਰ ਜਤਾਈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਆਪਣਾ पक्का साथ बख्शदे होंदे हो भाई। बाबा जी, जैसे कुछ लोग ये कुंभ के मेले में जो जाते हैं, कुछ श्रद्धा भाव से जाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद वहां पे डुबकी लगाने से पाप मिट जाएंगे और कर्म खत्म हो जाएंगे। बेटा हर एक तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, हर एक की अपनी अपनी आस्था है, जी हर एक का अपना अपना विश्वास है। हमें नहीं उनके ऊपर कोई उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि बेटा इंसान ने कहीं से तो शुरुआत करनी है। उसकी आस्था होगी तभी तो उसकी गहराई में जाके आगे बढ़ेगा। आप पहले ही उसको रोकना शुरू कर देंगे तो कहाँ कैसे आगे बढ़ेगा बेटा? और बाबा जी, कुछ दिन पहले मेरे फादर साहब के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो वो आज यहाँ पे संगत में बैठे भी हैं, मगर मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग पाया, मेरे से इतना साहस नहीं जुटाने हुआ। नहीं तो माफी फिर ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? नहीं नहीं, मैं उन्हीं से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, नहीं पर तो फिर मुझे इतना बेटा, साहस दीजिए कि मैं मांग पाऊँ। बेटा माँ बाप से नहीं लड़ाई झगड़ा करते। माँ बाप जो भी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं। जी बाबा वो आपके पिताजी हैं, आप उनके पिताजी नहीं हैं। जी जी तो उनको पिताजी बनने दो और आप बच्चे हैं और बच्चा बन के चले। बाबा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो लड़कियां बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। जो उनके कर्म होते हैं, ये कि आदमी की यही सोच है कि औरत के साथ हमेशा बुरा ही करना है, अच्छा नहीं करना है। नहीं बेटा, गलत नहीं होता। देखो, दुनिया की फितरत है कि कोई भी इंसान कमजोरी दिखाएगा, सब उसका फायदा उठाएंगे। ताकत दिखाएंगे, कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता। सो ये तो हमारे ऊपर निर्भर है ना। हमने दुनिया के ऊपर उंगली नहीं उठानी, हमने अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है कि हम कभी भी अपने असूलों से ना हटें। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲੱਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਈ ਖਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी मेरा पहला सवाल ये है कि जो लोग सत्संगी हैं और सेवा करते हैं लेकिन उन लोगों को नामदान की बख्शिश नहीं हुई, वो पूरे मन से सेवा करते हैं, क्या उनका पार उतारा संभव है? बेटा पार उतारा तो हर एक का हो सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नामदान लेना कोई मोहर या छाप नहीं है। ये तो मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने की बात है। अब हम कैसे रिश्ता जोड़ते हैं, कैसे उसका शुक्र करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। मगर उस लक्ष्य को आगे रख के उसका शुक्र ज़रूर करना चाहिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो किसी का मन पूजा में नहीं लगता है लेकिन घर वाले बोलते हैं कि पूजा पाठ करो, नहीं करोगे तो मतलब देवी देवता बुरा मान जाएंगे, तो उसको क्या करना चाहिए? बेटा जितने भी महापुरुष हैं वो तो प्रेम और प्यार लेकर आते हैं, कोई दुश्मनी लेकर तो नहीं आता। तो ऐसा कौन सा देवी देवता है जो नाराज होकर किसी को श्राप देगा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बेटा पहली गल तो है कि वो मजाक थोड़ा नहीं अपना ही बना रहे हैं, क्योंकि गलत बोल के वो अपनी सोच ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦੂਜਾ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ मालिक अपने आप बख्शिश करूँगा। बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी नज़रों में अपनी अहमियत कैसे जानें। मैं इस टॉपिक पे एक किताब लिखना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं। बेटा पहला अपनी पहचान तो करिए। अपने बारे जे कुछ लिखना है, देखो किसी चीज़ वास्ते भी लिखना है पहला खोज करनी पैंदी है। सो जन निर्मल जिन आप पछाता। सो परमार्थ है ही सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, कि जिन्हें अपने नू पहचान लिया उन्हें मालिक नू पहचान लिया। हुण इस वक्त बेटा आपां अपनी पहचान शरीर दे नाल जोड़ी भी है। शरीर तो आंदा जांदा रहूगा। साडे असल वजूद की है, वो साडी आत्मा है। तो जिन्ना चिर असी शरीर तो अगे वध के अपनी पहचान उस आत्मा नाल नहीं जोड़ते, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ? ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦਾ।
ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ठीक बस बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक इंसान को अपने अंदर सेवा और निम्रता की भावना को कैसे जागृत करे वो? बेटा सारी उम्र इंसान दुनिया से लेता ही है। अब वो वक्त है कि हम देना भी सीखें बेटा। सारी उम्र अगर लेते ही रहेंगे तो हम तो दुनिया के भी मोहताज होकर रह जाएंगे ना। सो अगर हम साथ में देना सीखेंगे, अगर हम किसी से लेते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी बनती है कि हम भी किसी को आगे देना सीखें। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਥਿਸਟ ਹੋ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बेटा इस उम्र च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਅਕਲ ਬਣੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੇਂਟਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ।